जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म पढ़ने जा रही हूँ। संगत जी, मैं पूरी संगत के साथ। संगत जी, श्री भगवान बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक और देश के राजा ने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए जाएं और जिसका हाथी जीते वह अमुक धन ले। दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बड़ी चिंता हुई। एक तो दैव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि ये हाथी के मोह से मर गया, इसे हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। उस राजा के बहुत हाथी थे। 3 में आया, पिछले जन्म की उसे खबर थी। कुछ दिनों में राजा के पास एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर उस हाथी को ले गया। ब्राह्मण ने रात को हाथी को दाना दिया और हाथी ने ना दाना खाया ना जल पिया। हाथी रुदन कर मन में चिंता कर रहा था कि मुझे कोई इस योनि से छुड़ाए। तब ब्राह्मण ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो ये खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा। राजा उसको देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य और महावत बुलाकर सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं। तब राजा ने भी कहा, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। ये ब्राह्मण भी धर्मज्ञ है। इसके घर का अन्न वह खाए जो बड़ा धर्मज्ञ हो। मुझ जैसा अदम क्यों कर खा सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आप अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान की वस्तु मैं फिर लौट कर नहीं ले सकता। हाथी ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, तू मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देव देह पाई।
आकाश से विमान आया, विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से ही इस अधम देही से छूटा हूँ। फिर राजा को अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाई। तो संगत जी, ये हमारे 17वें अध्याय का महात्म था। संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी हमारे 17 अध्याय संगत जी आज कंप्लीट हो गए हैं। अब संगत जी भगवत गीता के 18 अध्याय थे, बस अब एक अध्याय संगत जी हमारा और बचा है संगत जी। उसके बाद ये भगवत गीता का पाठ संगत जी गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके पढ़ने से और सुनने से संगत जी दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, ये गुरुपा की ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है संगत जी कि ये भगवत गीता का पाठ जो है ये संगत जी के साथ हो रहा है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे एक माध्यम बनाया है संगत जी, जिससे मैं ये भगवत गीता का पाठ जो है संगत जी वो संगत जी को सुना पा रही हूँ संगत जी। तो इसी के साथ संगत जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अमृतसर पंजाब से बोल रही हूँ। पुत्र, आज मैं तुझे स्पष्ट संकेत दूंगा। आज मेरा कड़ा आदेश है। मैं तेरे इस जीवन में इतनी तरक्की करा दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू खूब नोटों में खेलेगी आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तू इसे सिर्फ हाथों से मत जाने दियो। आज तेरे परिवार को बेशुमार ब्लेसिंग प्राप्त हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आज से पहले तुझे मिली ही नहीं है, आज से और अभी से ही तेरी घर गृहस्थी को सुधार दूंगा। शुक्राना गुरु जी। सब तेरे हक में होगा, सब तेरे हक में ही बोलेंगे। शुक्राना गुरु जी। ये संदेश सिर्फ तेरे लिए ही भेजा गया है। शुक्राना गुरु जी। इस संदेश को आज बिल्कुल मामूली मत समझियो। शुक्राना गुरु जी। ये वो है जो तेरी पूरी छवि बदल कर रख देगा। शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु पर यकीन रख, तेरी काया सिर्फ मैं ही बदल सकता हूँ। शुक्राना गुरु जी। मेरी ब्लेसिंग के पीछे मत भाग, वो तेरे पास खुद चलकर आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। उसाइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, इन्हां चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, मेरा पेचा लाई ना। जे कट गई तां सतगुरु, जे कट गई तां सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी अंकल मेरे इस सत्संग को शेयर करे, उनको गुरु जी खूब ब्लेसिंग दे, उनके घर परिवार में खूब रौनकें लगे, खूब
खुशियाँ आए। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, आप ही मुझे समझाओ, मुझे पता नहीं क्या हो गया। पहले मैं मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर लेती थी, अब मैं ऐसे भागते भागते पूजा पाठ कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ मंदिर में ज़्यादा टाइम। बस जोत जलाती हूँ, आपको माथा टेकती हूँ, निकल जाती हूँ। पता नहीं हर एक काम इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप तो मुझे मैसेज देते रहते हो कि बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है तेरा, बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है, तुझे ये दूंगा, तुझे वो दूंगा, तुझे सब मिलेगा। पता नहीं वो टाइम कब आएगा मेरे गुरुजी महाराज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। पता नहीं, तो एक अजीब सी घबराहट है मुझे। उस घबराहट में मुझे ये, जब तक मुझे ये भी पता है कि आप सब ठीक कर दोगे, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी अजीब सी घबराहट क्यों है। आप हमेशा मुझे कहते रहते हो, मैसेजेस आपके आते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और मुझे पता भी है कि आप सब ठीक कर दोगे गुरुजी महाराज। पर पता नहीं ये फेज़ क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आप कृपा मेरे पे अपनी दृष्टि बनाए रखो। जय गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और 20 तारीख को जो आपने खुशखबरी देने का बोला था, वो मुझे मिल गई थी मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं वेट कर रही हूँ कि आप 7 जुलाई को पता नहीं कौन सी खुशखबरी मुझे दोगे, बट एक गुजारिश है मेरी कि मेरी घबराहट दूर करें मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को सुप्रभात, सभी को मेरा प्यार। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु। मेरे प्यारे गुरु का आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। उसमें कुछ भी गलत हो जाए तो क्षमा करना बाबा, और पावन चरण कमल की सेवा स्वीकार करना बाबा, भाव से प्यार से बाबा, मेरे और बच्चों की और मेरे परिवार की ओर से स्वीकार करना दाता, स्वीकार करना बाबा। हर रोज रात के बाद जब आंखें बंद करके सुलाते हो और सुबह में सुप्रभात, नई प्रभात, नया उजाला, नई ऊर्जा के साथ जो आप उठाते हो और एक
जिंदगी का एक नया दिन बख्शते हो, उसके लिए आपका कोटि 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 प्रणाम बाबा। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, आपकी रहमतें और कर्म और कृपा का शुक्राना। सॉरी जी। बाबा, आपकी रहमतें और कृपा का कोटि कोटि शुक्राना है दाता। आपने जो किया है जिंदगी में आज तक, ना मेरे साथ हुआ ना कभी होगा। जो आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबा, दिल से, दिल की गहराई में से शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। आपने इतने कष्ट काटे हैं मेरे बच्चों के, और अपने पे लेके मेरे दुख दर्द अपने पे लिया है, बच्चों का भी अपने पे लेके आपने जो हमें नया जीवन दान दिया है, नई उम्मीदें दी है, नई आशा की किरणें दी है। जीवन में जो हार चुकी थी जीने का, वो जीने की उम्मीद दी है और हेल्थ से पूरी बख्शी है। उसके लिए कोटि 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 अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जहाँ से बाबा ने दलदल से बाहर निकाल के संगत बनाई, उसी दिन से मेरा तो भाग्य सुनहरा हो ही गया। और बाबा तो पहले से जन्मों जन्मांतर से साथ में, हमेशा साथ में रहे हैं और हमेशा उन्होंने बचाया है, हमेशा बचाया है। माँ का आंचल बाबा, आप माता पिता सखा बंधु सब कुछ आप ही हो। तो आपने इतना संवारा है संगत जी कि मैं गिनते जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। संगत जी, इतनी रहमतें हैं बाबा की, और ऐसे ऐसे वैसे बाबा ने हमको बचाया है। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुबा, आपके पावन चरण कमल में पूरी समर्पित हो, पूरा सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है बाबा। जो करो आप करोगे, आप जो करोगे बहुत सही करोगे, मुझे पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। और आप आए बच्ची को आप जैसा रखना चाहते हो वैसा रहने को, सब्र करने को, और आपकी कृपा पाने के लिए बहुत 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 इंतज़ार करने को। और आपकी कृपा तो है ही, और आप हमेशा मैं सब्र रखो सब कुछ सब सारे टाइम पे। तो बाबा, मैं हमेशा सब्र करूँगी और हमेशा चिंतन स्मरण में ही रहूँगी बाबा। उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसे आप बच्चा समझ के, नादान समझ के माफ़ कर देना बाबा। आपको हमेशा माफ़ तो करना ही पड़ेगा। आप परमात्मा हो, आप दया के सागर हो, करुणा निधान हो, आप मेरे मालिक हो, मेरे दाता हो। आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूँगी। ये मैं रोज़ बोलती हूँ और हमेशा बोलूँगी और हमेशा रहूँगी। तो दाता, आपको जैसा चाहे, जैसा उचित लगे वैसा मुझे मंजूर है। सब कुछ आपका निर्णय मुझे मंजूर है दाता, मंजूर है बाबा। मैं आपकी कृपा, दया और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ दाता, दिल से शुक्राना। बाबा, मेरे जीवन को सुंदर बनाए और हमेशा सही मार्ग पर चलाइए। हमारे हृदय को शुद्ध करें, परिवार का सभी सदस्यों का मन प्यार और विश्वास भरा रहे बाबा। छोटा वाला तो इधर नहीं है, उसको तो वो तो मानता ही है, उसको मैं भेजती हूँ आपके सत्संग में।
और बड़ा वाला भी अभी मानने लगा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और धीरे धीरे सब मानने लगेंगे बाबा, सब मानने लगेंगे। और मैं आपको मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपका स्मरण करती रहूँगी बाबा, करती रहूँगी। चाहे मुझे दुख आए या सुख आए, लेकिन मैं ये स्मरण, ये जो आपने मेरी ज़िंदगी का शुभ समय दिया है, शुभ अवसर दिया है हाथ थाम के, वो गंवाना नहीं चाहती हूँ बाबा। परमात्मा का स्मरण करते हुए कभी कोई दुखी नहीं हुआ है, ना होगा, ये पक्का विश्वास है बाबा। हाँ, समय लगेगा हमारे कर्मों के हिसाब से, तो उसके लिए सब्र करने को आपकी ये बेटी आपके चरणों में सदा ही नतमस्तक रहेगी बाबा। और हमें प्रेम, शांति और सद्भावनाओं से भर दो बाबा, भर दो। हमारे विचार भी शुद्ध कर दीजिए दाता। हमें अपने कर्मों में निष्ठावान और ईमानदार बनाइए बाबा, ईमानदार बनाइए। और मैं हमेशा मैं दूसरों की मदद करूं, छोटी बड़ी सेवा का काम करूं, ये प्रेरणा बाबा आप हमेशा दो मुझे, ये प्रेरणा मुझे हमेशा दो मेरे प्रभु। बाबा प्यारे प्यारे गुरुदेव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और हमें हमेशा मुझे अपने चरणों में स्थान दे और चरणों की सेवा स्वीकार करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु जी। बाबा इतना सब्र देना गुरु जी, कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, फिर भी मुस्कुरा सकूं। बाबा आपकी जब कृपा हो जाए ना बाबा, तो ये जिंदगी संवर जाए, भर जाए झोलियाँ और आशीर्वाद से पूरी झोली भर जाए बाबा। तुम ही विराजे हो देव घर में, साक्षात विराजमान हो बाबा। तुम्हारे डमरू पे नाच के काशी रमे हो उज्जैन में, उज्जैन में भी तुम ही हो बाबा। हे भक्त कहते हैं अलख निरंजन, गजब कृपालु हो भूतनाथ, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे अमृतेश्वर, हे काल भैरव, हे तारकेश्वर, हे नंदिकेश्वर, बसे हो कण कण में, तुम जटाधर, अनुज सदंतर को दे दो दर्शन बाबा। आपकी दासी को दे दो दर्शन, आपकी बेटी को दे दो दर्शन प्रभु। आपके संगतों को दे दो दर्शन। गजब की कृपालु हो, हे भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। और हर क्षण हर पल साथ रह के आप जो सहाय करते हो और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाते हो, आप मेरे जीवन के आधार हो दाता, मेरे जीवन के पालनहार हो। हे प्रभु आपके चरणों में बैठ के मैं ये अरदास करती हूँ दाता, गलतियाँ माफ़ करो और हमें आपके आशीर्वाद दो। जय गुरु जी। बाबा मैं मेरी ज़िंदगी में जो खोया है ना उसका अफसोस करूँगी, ना उस पीछे ज़िंदगी में मुड़ के देखूँगी। उसमें भी आपकी माता की
माँ बाप आपकी इतनी सहाय थी, तब तो मैं यहाँ तक बैठी हूँ। बाबा, जो भी मुसीबतें आती है उसमें साथ रहकर आप अभी साथ में हो, और मुसीबतें तो टल ही जाएगी, ये विश्वास है मेरा आप पे। और प्यारे गुरुपा, संगत जी कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। ये संगीत परिवार ही उनका है, तो बाबा कभी हमें दुख नहीं देंगे, ये परम का भरोसा है। गुरु पे भरोसा है तो सब्र करके सह लो, तुम सही बहन बने रहना, फिर तुझे सताने वाले का क्या हाल होगा वो सबके सामने आएगा, ये मेरे प्यारे गुरुपा कहते हैं। तो बाबा, आपने सब्र भी दिया है, भरोसा भी दिया है, विश्वास भी दिया है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगी बाबा। आपके चरणों में, आपके चरणों की धूल भी बन जाऊं तो मैं अपने आप को पावन समझ जाऊंगी। बाबा, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। आपके बिना जीना नामुमकिन है। उठते बैठते सोते हर पल आप सांसों में बसे हो, हर पल आप रोम रोम में बसे हो बाबा। आपकी कृपा के बिना, आपकी सहायता बिना ये बच्ची अधूरी है। बाबा, शुक्राना शेयर करने में दिमाग में जो भी आया मैं बोलती गई हूँ। कुछ भी गलती हुई तो बच्ची को माफ करना। संगत जी आप भी माफ करना। बाबा, जैसे आपने सिखाया वैसा हमेशा सबका आदर सत्कार करूं, बड़ों को मान सम्मान दूं और सभी के साथ विश्वास और प्यार का रिश्ता रखूं। कभी किसी को ना दुखाऊं, कभी किसी को ना धोखा दूं, कभी किसी को दुख ना पहुंचे ऐसा काम करूं, कभी किसी का दुख का कारण न बनूं और कभी भी किसी के गलत कामों में साथ ना दूं। हमेशा धर्म की राह पे चलाओ। आपने बताई हुई राह पे चलने की कोशिश मेरी चालू है बाबा, उसमें मुझे पार उतारो और सभी के लिए मन में दया भाव रहे और मदद की भावना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय 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 गुरु जी मेरे दाता, जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, हर सांसों का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे पे दया करने का शुक्राना, मुझे प्यार करने का शुक्राना, मुझे अच्छा घर परिवार देने का शुक्राना। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। मैं खुद आपकी हूँ, मेरी सांसें आपके पास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी घमंड ना आए, कभी घमंड ना करूं, कभी मैं ना करूं बापा, ये आपके चरणों में बोलती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ बाबा, स्वीकार करो मेरे और बच्चों की ओर से। और आपकी कृपा सदाई हमारे साथ रहे, आपका आशीर्वाद सदाई मेरे साथ रहे, पूरे पर संगत परिवार के साथ रहे, पूरे विश्व में जितने दिन दुखी है सभी के साथ रहे। पूरे विश्व का कल्याण करो, सजीव निर्जीव संगत परिवार सभी का कल्याण करो। सत्यनाम वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी मैं पंजाब तो बोलती हाँ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਨਰਾਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕਨੈਸ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਵਰਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਗਵਾਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਗਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਦਿਓ ਜੋਤ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਬਿਮਾਰੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਣੀ ਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਨੇ ਰੱਖੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਸਥ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਫੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਈਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਦੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਸਥ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਿਰੋਗੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਰਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਖਵਾਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੀਪਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੜਚਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮੱਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਖੋਲਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੇਕੇ 'ਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੇਂਗੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਮੇਰਾ ਈਵਨਿੰਗ ਵੋਕ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਉਣ ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ ਆ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਜੋ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 15-20 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ 3 ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋਤ ਜੂਤ ਜਗਾਣੀ ਹੈ ਘਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਹਾਂ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਏ, ਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਖਵਾਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਓ। 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਠ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ 1 ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2 ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 3 ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ 1 ਮਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ 1 ਮਾਲਾ, 1 ਮਾਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 1 ਮਾਲਾ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਸੋਰੀ 3 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਠ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥੋਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਸਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਠ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਐਂਗ ਰੀਂਗ ਕਲੀਂਗ ਚਾਮੁੰਡਾਏ ਵਿਚੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂਗ ਮੀਨਜ਼ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਰੀਂਗ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੀਂਗ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਮੁੰਡਾਏ ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ 1 ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2 ਮਾਲਾ, 3 ਮਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸੋ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਓਮ ਜਯੰਤੀ ਮੰਗਲਾ ਕਾਲੀ ਭੱਦਰ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲਿਨੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਿਵਾ ਧਾਤਰੀ ਸਵਾਹਾ ਸਬਦਾ ਨਮੋਸਤੁਤੇ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਚਾਹੇ 11 ਵਾਲੀ ਜਪ ਲਓ, ਚਾਹੇ 21 ਵਾਰੀ
ਚਾਹੇ 51 ਵਾਰੀ ਤੇ ਚਾਹੇ 108 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, 11 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, 21 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 108 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਠ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਦਰ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव